ओम शांति 19 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, यही पुरुषोत्तम संगम जुग ट्रांसफर वा स्थानांतरित हेबार जुग अटे। एबे तुमको कनिष्ठरू उत्तम पुरुष हेबाकू पड़िबो। आजिर प्रश्न, बाबांक सहित केउ संतान मानंकर मध्य महिमा गान करा जाई थाए? बाबांक सहित केउ संतान मानंकर मध्य महिमा गान करा जाई थाए? उत्तर, जेउ माने शिक्षक होई अनेक आत्मांकर कल्याण करिवार निमित्त होई थांती। जेउ माने शिक्षक होई अनेक आत्मांकर कल्याण करिवार निमित्त होई थांती, बाबांक सहित सेमानंकर मध्य महिमा गायन करा जाई थाए। करी कराइबा बाला बाबा पिलामानंक द्वारा अनेकंकर कल्याण कराई थांती। तेणु पिलामानंकर मध्य महिमा होई जाउछि। कहउछंती बाबा अमुक मो उपरे दया कले, जहा द्वारा मु कौन थिली कौन होई गली। टीचर नहेले आशीर्वाद मिली पारिबो नाही। ओम शांति। आत्मिक बाबा आत्मिक संतान मानंकु पचारुछंती। प्रथमे बुझाउछंती, तापरे पचारुछंती। एबे बाबांकु पिलामाने जानिगले। जदिओ केही केही सर्वव्यापी भी कहउछंती, किंतु ता पूर्वरु बाबांकु चिन्हिबा त दरकार ना। बाबा किए चिन्हि पुणी कहिबा दरकार। बाबांकर निवास स्थान केउठी? बाबांकु जानि ही नाहंती, तेणु तांकर निवास स्थान विषय रे जानिबे केमिति? कहि देउछंती से तो नाम रूपरु अलगा, अर्थात किछि नुहंती। तेणु जेउ जिनिस ही नाही, तार रहिबा स्थान विषय रे किपरि विचार करा जिवो? ए कथा एबे तुमे माने जानुछ। बाबा प्रथमे प्रथमे त निजर परिचय देइछंती, पुणी रहिबार स्थान विषय रे बुझा जाइछंती। पुणी रहिबार स्थान विषय रे बुझाइछंती। बाबा कहउछंती, मु तुमको एही रथ द्वारा परिचय देबा पई आसीछि। मु तुम समस्तंकर पिता, जहांकु परम पिता कुहा जाउछि। आत्मा को मध्य केही जानि नाहंते। पितांकर नाम रूप देश काल नाही तो पिलामानंकर पुणी केउठु आसीबो? जदि पिता ही नाम रूपरु अलगा, तेबे पिलामाने पुणी केउठारु आसीबे? पिलामाने अछंती, अर्थात पिता मध्य अछंती। एथिरु सिद्ध हेउछि जे से नाम रूपरु अलगा नुहंती। पिलामानंकर मध्य नाम रूप रहिछि। भले से जेते भी सूक्ष्म हुअंतु ना काहेकि। आकाश सूक्ष्म हेले मध्य नाम तो आकाश रहिछि ना। जेपरि एही महाशून्य सूक्ष्म, सेहीपरि बाबा मध्य बहुत सूक्ष्म अटंती। पिलामाने वर्णना करुछंती जे सिए विचित्र तारका अटंती, जे कि एहांक शरीर रे प्रवेश करुछंती, जाहाको आत्मा कुहा जाउछि। बाबा तो परमधाम रे रहुछंती, ताहा तो रहिबार स्थान। ऊपर को दृष्टि जाउछि ना। ऊपर को आंगुली रे इशारा करी स्मरण कराई थांती। तेणु जाहाको मने पकाउछंती, से निश्चय कौनसी वस्तु होइथिबो। परम पिता परमात्मा तो कहउछंती ना। पुणी नाम रूपरु अलगा कहिबा, एहाकु अज्ञान कुहा जाउछि। बाबांकु जानिबा, एहाकु ज्ञान कुहा जाउछि। ये कथा मध्य तुमे जानुछ जे आमे पूर्वरु अज्ञानी थिलु। बाबांकु मध्य जानि नथिलु, निजको मध्य जानि नथिलु। एबे बुझी पारुछ आमे आत्मा अटु, शरीर नुहे। आत्मा को अविनाशी कुहा जाउछि, तेणु निश्चित कौनसी जिनिस अटे ना। अविनाशी कौनसी नाम नुहे। अविनाशी अर्थात जाहार विनाश हुए नाही। तेणु निश्चित कौनसी वस्तु अटे। पिलामानंकु भल भावरे बुझा जाइछि
ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳ ଥରେ ମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟକାରୀ ଅଟେ। କିପରି ଅଭିନୟ କରୁଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ପୁରୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ଆତ୍ମାକୁ ନୂଆ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତୁମର ପୁଣି ସେଠାରେ ଫୁଲ ସଦୃଶ ହେବ। ଏହା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ନା। ଏବେ ତୁମେ ବାବା ବାବା କହୁଛ, ଏହି ଅଭିନୟ ତ ଚାଲିଛି ନା। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିଧାମ ପରେ ହିଁ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ଶାନ୍ତିଧାମ ପରେ ଦୁଃଖଧାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ତେବେ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁଛୁ। ଏବେ ଏହି ଜଡ଼ମୂର୍ତ୍ତି ତ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ କହିପାରିବ ନା, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ଆସିଛୁ। ଏହା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଉ। ସତୋପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କୁହାଯିବ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ପାଠ ଆତ୍ମାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାଠ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋତେ ପାଠ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟେ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସର୍ବଦା ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପୁରୁଷ ଅଟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କଠାରୁ କେବଳ ପୁଅକୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ଝିଅକୁ ନୁହେଁ। ଏପରି ବି ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଫିମେଲ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ମେଲ୍ କେତେବେଳେ ଫିମେଲର ଶରୀର ନେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମେଲ୍ସ ଅଟ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ହିଁ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପୁରୁଷ ଅଟ, ମୋର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମେଲ୍ ଫିମେଲ ଉଭୟ ଦରକାର। ତେବେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏ କଥାକୁ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଭଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ବି ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ, ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ବର୍ଷା ନେଇଛୁ। ଆତ୍ମାର ଏହା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ, କହିଥାଏ ବାବା ଦୟାକର, ବାବା ଏବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବୁ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବୁ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କିପରି ବର୍ଷା ପାଉଛୁ, ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଏହି ଦେବତା କିଭଳି ହେଉଛୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା କାହାଠାରୁ ମିଳୁଛି, ଏହା ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ବାବା ତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ତ ନର୍କକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି।
ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ହିଁ ଡାକୁଛ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛ। ଏହା ତମୁ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଅଟେ ନା। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ସତୁ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଏହି କଥାକୁ, ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ ତୁମେ ଏବେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠପଢ଼ା। ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଦେବତା କିଏ କରତ ନ ଲାଗି ବାର। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ହେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରୁଛି। ତୁମେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ତୁମର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଅଥବା ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ସେହିଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତୁମର ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ, ମିଠା ନୀରବତାର ଘର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିଯିବ ନାହିଁ। ବସି ରହି କ'ଣ କରିବ? ତେବେ ତାହା ତ ଯେପରି ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଚୈତନ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଆତ୍ମା ବାସ୍ତବରେ ଚୈତନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ନ କରିପାରିଲେ ତ ଜଡ଼ ହେଲା ନା। ତୁମେ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯଦି ହାତ ପାଦ ନ ଚଲାଇଲ, ତ ଯେପରି ଜଡ଼ ହେଲ ନା। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମାମାନେ ଯେପରି ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିଛି ହେଲେ ଅଭିନୟ କରିନଥାନ୍ତି। ଅଭିନୟ କରିବାରେ ତ ଶୋଭା ରହିଥାଏ ନା। ଶାନ୍ତି ଧାମରେ କି ଶୋଭା ଥିବ? ଆତ୍ମାମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିଛି ଅଭିନୟ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେଠାରେ ରହି ଲାଭ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସୁଖର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପାଠ ମିଳିଛି। କେହି କେହି ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମୋକ୍ଷ ଦରକାର। ଯେପରି ପାଣି ଫୋଟକା ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା, ବାସ୍ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେପରି କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। କିଛି ଅଭିନୟ ନ କରିଲେ ଯେପରି ଜଡ଼ କୁହାଯିବ। ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା? ଅଭିନୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିରୋ ହିରୋଇନର ଉପାଧି ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସୁଖର ରାଜ୍ୟ କରୁଛି, ପୁଣି ରାବଣର ଦୁଃଖର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ଟିଚର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଯିଏ ଟିଚର ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଦ କମ୍ ହେବ। ଟିଚର ହେବା ବିନା କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କିପରି ମିଳିବ? ଯେପରି କାହାକୁ ପଇସା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ନା, ସେହିପରି ସେମାନେ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବି କେ ଆମ ଉପରେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କ'ଣରୁ କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ବାହ ବାବା, ଆପଣ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର କେତେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା ତ ହେଉଛି ନା। ବାବା କରନ୍ କରାବନହାର, କରି କରାଇଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛ। ଯେତେ ଯେତେ ଯିଏ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେ ସିଏ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହେବେ। ମାଳା ତିଆରି ହେଉଛି ନା, ତେବେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ମାଳାରେ କେଉଁ ନମ୍ବରରେ ରହିବୁ? ନରତ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯିଏ ହୀରା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି। ହୀରାକୁ ମଝିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ମାଳାର ଉପରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ଶେଷରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କିଏ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦାନା ହେବେ, ଯିଏକି
ରାଜବଂଶରେ ଆସିବେ। ପଛରେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଦେଖିବ କିପରି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ଦେଖୁଥିଲ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ। ଆତ୍ମା ଦଣ୍ଡ କେଉଁଠାରେ ଭୋଗ କରୁଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ଜେଲରେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁଣି କହିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ରୋଗ ଆଦି ହେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ନା। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ବାବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ହିଁ ଶୁଣାଇବେ ନା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସତ ଚରିତ୍ରବାନ ହେଉଛ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସତ ଚରିତ୍ରବାନ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ ନା, ତେଣୁ ତୁମଠାରେ କେତେ ଶକ୍ତି ରହୁଛି ସେଠାରେ ହଙ୍ଗାମା ଇତ୍ୟାଦିର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଗଲେ କେତେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଯାଉଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି, ତାହା ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ ସମାନ ରୂପରେ ନା ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନା ପଦ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାରେ ଅନାଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। କେହି କେହି ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଦୀପାବଳିରେ ମଶାମାନେ ରାତ୍ରିରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସକାଳେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଅସଂଖ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ପୁଣି ବି ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର ଆୟୁଷ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବ। ତୁମେ ଏବେ ପୁରା ପାଠ କରୁଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ କରୁଛ। ପାଠପଢ଼ାରେ ପାଠପଢ଼ା ଅନୁସାରେ ଉପରୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ତୁମେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ପଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଅବିନାଶୀ ହୋଇଯାଉଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଉଛ। ବିନାଶୀ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କେହି ବାରିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାରିଷ୍ଟର ହେବେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ବି ପାଠ ରହିଛି ସେହି ପାଠ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଚାଲିବ। ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଶୂଦ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେହି ପାଠ ଚାଲିବ ଯାହା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଚାଲିଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଡ଼ ନା ପ୍ରାଲବ୍ଧ ବଡ଼? ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା ତ ପ୍ରାଲବ୍ଧ ମିଳିନଥାଏ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଲବ୍ଧ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବୋଝ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଆସିଯାଉଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥ କେହି କରୁଛନ୍ତି, କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆସିକରି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଚାଲୁଛି ସେସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେପରି ତୁମ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ରହିଛି। ହୀରା ବି ହେଉଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କଉଡ଼ି ସଦୃଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ତୁମେ ଏବେ ଶୁଣୁଛ। ସ୍କୁଲରେ ଯଦି କେହି ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ତେବେ କୁହନ୍ତି ଇଏ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଟେ, ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ଏହାକୁ ଭେରାଇଟି ଫିଚର୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଭେରାଇଟି ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବରଗଛର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ରହିଛି। ତାର ବହୁତ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମର ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଶରୀର ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଧାରଣ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଶରୀର ତ ବଦଳି ଚାଲିଛି। ସେହି ଆତ୍ମା ହିଁ ରହୁଛି।
आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर नहीं अभिनय करुछि तेबे एहा नुआ कथा हेला ना। तुमको मध्य एबे एही ज्ञान मिलुछि। कल्प पूर्वरु मध्य तुमे माने एहीपरि बुझिथिल। बाबा मध्य भारत को ही आसुछंती। तुमे समस्तंकु संदेश देई चालिछ। केही भी एपरि रहिबे नाही जहांकु संदेश न मिलिबो। समस्ते संदेश सुनिबार अधिकार समस्तंकर रहिछि। पुणी बाबांक ठारू वर्षा मध्य नेबे किछि तो सुनिबे ना, कारण सेमाने मध्य बाबांकर संतान अटंती। बाबा बुझाउछंती, मु तुम आत्मा मानंकर पिता अटे। मो द्वारा तुमे एही रचनार आदि मध्य अंत को जानिबा द्वारा एही पद पाउछ। बाकी समस्ते मुक्ति को चली जाउछंती। बाबा तो समस्तंकर सद्गति करुछंती, गायन करुछंती। अहो बाबा तुमर लीला कौन लीला, किपरि लीला? एहा पुराणा दुनिया को बदलाइबार लीला अटे। ए कथा जानिबा दरकार ना। यही कथा को मनुष्य ही जानिबे ना। बाबा तुम पिलामानंकु ही आसी सबु कथा बुझाउछंती। बाबा नॉलेजफुल अटंती। तुमको मध्य नॉलेजफुल करुछंती। तुमे मध्य क्रमानुसारे नॉलेजफुल हेउछ। तेबे जेउ माने वृत्ति नेउछंती सेही मानंकु ही नॉलेजफुल कुहाजिबो। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। बाप टीचर सतगुरु को नमस्ते, धर्मराज को नमस्ते, सर्व संबंध में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा पाए मुख्य सार 1 नंबर, सर्वदा एही स्मृति रे रहिबाकु हेब जे मु आत्मा पुरुष अटे। मोते बाबांक ठारू पूरा वर्षा नेबाकु हेब। मनुष्य ठारू देवता हेबार पाठ पढ़िबाकु हेब एवं पढ़ाइबाकु हेब। 2 नंबर, सारा दुनिया रे जेउ सबु अभिनय चालुछि से सबु पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। एथिरे पुरुषार्थ एवं प्रारब्ध दुईटी जाक निर्धार्य रहिछि। पुरुषार्थ बिना प्रारब्ध मिली पारिबो नाही। एही कथा को भल भाबरे बुझिबाकु हेब। आजिर वरदान, जे कोनोसी सेवा को सच्चा हृदयर सहित बा लगनर सहित करुथिबा सच्चा आत्मिक सेवाधारी हुआ। जे कोनोसी सेवा को सच्चा हृदयर सहित बा लगनर सहित करुथिबा सच्चा आत्मिक सेवाधारी हुआ। सेवा जहाँ भी होई थाउ, किंतु सेही सेवा को जदि सच्चा हृदयर सहित बा लगन अर्थात स्नेहर सहित कराजिब तेबे सेथिरे 100 नंबर मिलिब। सेवारे केबे भी चिड़चिड़ापणिया न आसु बा काम तुटाई देवा हिसाब रे सेवा न हेउ। तुमर सेवा ही हेउछि असजड़ा को सजाड़िबा, समस्तंको सुख देबा, आत्मा मानंको योग्य एवं योगी करिबा, अपकारीर उपकार करिबा, आवश्यक समय रे समस्तंको सहयोग देबा। एही भली सेवा करुथिबा आत्मा माने ही सच्चा आत्मिक सेवाधारी अटंती। आजिर स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवनर नवीनता एवं ज्ञानर मूलदुआ अटे। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवनर नवीनता एवं ज्ञानर मूलदुआ अटे। ओम शांति।